Hello guys, welcome to Aham Academy. In this video, we are going to have a look at National Family Health Survey. Recent phase 2 findings release பண்ணிருக்காங்க. Last year phase 1 findings release பண்ணிருந்தாங்க. So once it was released, it created a lot of interest among various people, whether it is government servants or people who political scientists or in the media. It's a very interesting trend. Some trends have reversed. ஒரு ட்ரெண்டுக்குள்ளேயே வந்து ஒரு சில one particular thing is moving upwards, one particular trend is moving downwards. So women அப்படின்னு ஒரு ட்ரெண்ட் உள்ள நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அதில் வந்து one indicator is increasing, it is showing women at progress, இன்னொரு indicator is going down. So this is a very interesting area or interesting findings, and அந்த findings தகுந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் அனாலிசிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ this is a PIB clipping. So Union Health Ministry has released the National Family Health Survey by phase 2's findings. So in the video நம்ம first என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, first what is NHFS, that is National Family Health Survey. Sorry, I think it is written as NHSF. It is NFHS. We can go back to the previous screen. So NFHS, forgive me for the small mistake. So National Family Health Survey. So in the survey அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ அடுத்து ஏன் இந்த சர்வே எடுக்கிறாங்க, வை இஸ் த கவர்மெண்ட், இந்த அடுத்து இந்த ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஸ்லைட்ஸ் இந்த ஸ்கேல் ஆஃப் த சர்வே என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ அடுத்து இவ்வளோ பெரிய ஸ்கேலில் ஏன் பண்ணணும், வாட் இஸ் த நீட், அது பார்ப்போம். தென் வீல் கம் டு த மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ, ஃபைண்டிங்ஸ். அந்த ஒரு சில ஃபைண்டிங்ஸ்குள்ள ஒரு ட்ரெண்ட் எப்படி ஒன்று மேலே போகுது ஒன்று கீழே போகுது வித்தின் ஒன் சேம் குரூப். Then we'll do some analysis on that, and then we'll see how to move forward from this situation. So NFHS, National Family Health Survey. So survey as a பேர்லயே இருக்கு, it is a survey. So என்னத்தை இவங்க சர்வே பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, அது கீழே வந்து ஒரு சில ஏரியாஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. Now these are the new focus areas. So basically இந்த சர்வேயோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா, ஒரு வீட்டில் they are going to look at lot of basically measure lot of issues, let's say education, whether female is getting how sanitary conditions எப்படி இருக்கு, access to toilet எப்படி இருக்கு, contraceptives யூஸ் பண்றாங்களா, குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் immunization போட்டாச்சா, லிட்ரஸி எப்படி இருக்கு, on all these things. So இந்த பர்டிகுலர் சர்வேல ஒரு சில few new focal areas they have added. Death registration, preschool, இத்தனை ஸ்கூல் லிட்ரஸின்னு பார்த்துட்டு இருப்போம் நிறைய. ஈவன் இந்த Human Development Index, we would have looked at the school attendance பார்ப்போம். இப்போ ப்ரீ ஸ்கூல் எஜுகேஷன் எப்படி இருக்குன்னு அது ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கு. சைல்டு இம்யூனைசேஷன், ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டொபாக்கோ அண்ட் ஆல்கஹால் யூஸ், நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ். ஸோ இந்தியாவில் வந்து கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் நிறையா ப்ரொபோர்ஷன் இருந்தது போக இப்போ நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் நிறையா ப்ரொபோர்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில நியூ ஏரியாஸ்லாம் இது பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து we will not be analyzing the full findings of the phase 2. That is very 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 huge. ஒவ்வொரு ஏரியாவுமே ஒவ்வொரு தனி வீடியோ, ஒரு தனி கிளாஸ் நடக்கலாம். இட் இஸ் ஸோ ஹியூஜ். So we'll be looking at some aspects, but those are very interesting aspects. So this survey எல்லா வீட்லையும் இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்தால் எல்லா வீட்லையும் போய் எடுப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை. ஸோ ஒரு ஊருக்கு ஒரு சில நம்பர்ஸ் they will fix based on the population. So 6.1 lakh sample households from 707 districts they have taken. So whether the 707 districts have been completely covered, no. ஒரு சில சாம்பிள்னு எடுப்பாங்க, அந்த சாம்பிளில் மட்டும்தான் மெஷர் பண்ணுவாங்க. ஃபார் லெட்ஸ் சே ஒரு ரஃப் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, 1000 வீடு ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு 50 families மேபி they will take. So this is how this survey is being done. Now there is a small difference to be understood between this survey and the census. For the census, each and every household will be measured, every person will be counted. But இங்கே அப்படி இல்லை, இது ஒரு சின்ன ஏரியா எடுத்து அதுலேருந்து நம்ம ஒரு சில ஃபைண்டிங்ஸ் டிரைவ் பண்ணுறோம். Okay, why NFHS or why this survey எடுக்கிறோம்? Why should the government spend so much manpower, then அதுக்கு ஒரு team to compile it, bureaucracy to compile it, release its finding? Let us say you have been posted as a district magistrate. So your basic job will be to administer your district, maintain law and order. Now the increased focus of the administration of it has increasingly been gone to pushing development agenda. ஸோ நீங்கள் டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. ஸோ ஊரில் போய் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க?
Let's say you are having a meeting, you're going on a first day, you're having a meeting. So you'll ask what are the problems of the district. So உங்க டீம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ் வச்சு சொல்லுவாங்க. Now whether that is an objective criteria or whether அவங்க do they have the knowledge beyond their own scope or own circle of friends and family, அதை தாண்டி or work தாண்டி அவங்களுக்கு நாலேஜ் இருக்கா. So first you need to know in a district what is wrong, what is the problems. So first அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும். அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன லெவல்ல இருக்குன்னு தெரியணும். படிப்பு இல்லை லிட்ரஸி கம்மியா இருக்குன்னா எவ்வளோ கம்மியா இருக்கு, எந்த குரூப்ல கம்மியா இருக்கு, எங்க நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஸோ இது அடுத்த மெஷர் ப்ரோக்ரஸ் இது வந்து சர்வேல தெரியும். ஒன்ஸ் யூ ஆர் நோயிங் ஆல் திஸ், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ வில் கிவ் டார்கெட்டட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ். லெட்ஸ் சே ஒரு இடத்துல வந்து தண்ணி நிறைய இருக்கு, தேர் இஸ் வெரி குட் இரிகேஷன். why do you want to go and do an irrigation project there? Already there is water. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்காக ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட் தனித்தனியாக சர்வே பண்ண முடியாது. கவர்மெண்ட் ஹஸ் லான்ச் அ சர்வே அஸ் அ ஹோல். ஸோ இதுக்கு தான் திஸ் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் சர்வே. ஸோ இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் வச்சு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட், ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், ஒவ்வொரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தே வில் ப்ரொவைட் டார்கெட்டட் இன்டர்வென்ஷன்ஸ். அண்ட் அல்டிமேட்லி நம்ம சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் மீட் பண்றோமா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வை த சர்வே இஸ் பீங் டன் பை த ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரி. ஓகே, கம்மிங் டு த இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆஸ்பெக்ட். So total fertility rate 2.0. So what is this total fertility rate அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, let's say two people are there, if they are having 2 children, and similarly இதே மாதிரி ஒரு population of 1000 people, everybody is having 2 children அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, then the total fertility rate is 2. அது ரெண்டு பேர் they over a period of time they will die parents, the children will come over, then they will have children. So population இப்படி இருந்ததுன்னா அந்த 1000 அப்படிங்கிறது more or less maintain ஆயிட்டே போகும். So this is what is total fertility rate. In fact, இன்னும் ரொம்ப க்ரூடா சொல்லணும்னா how many children will a couple have. Now இந்தியால இது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்தது. For example, 2 people or 1 couple will have 4 kids, 5 kids, even 8, 9, 10, 11 and all. So இப்படி இருக்கும்போது தான் நம்ம பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. அதனால we are still facing a lot of problem, unemployment, poverty, இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். So over period of time we have been telling we have to reduce population அதுவா government has done its intervention, but not in a forceful way like China. Slowly by awareness creation, provision of contraceptives, etc. Now population is stabilized. Now in the total fertility rate, replacement rate 2.1 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Now why 2.1? Why not 2? அப்படின்னா ஒரு சில people everyone will not live their full life. Some will die at the age of 10, some will die at the age of 50, some will die at the age of 90. ஸோ அதுக்காக 2.1 இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் லெவல். அதாவது ஒரு 1 crore பாப்புலேஷன் இருக்குன்னா ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் 1 crore will remain. Declining population is also not good for a country. Maybe we'll analyze why in a later chapter. So here we are slightly below the replacement population rate, which is a very good news for India as a whole. Now coming to the most interesting aspect of this topic, செக்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் த டோட்டல் பாப்புலேஷன். அதாவது ஒரு 1000 மேல்ஸுக்கு எவ்வளோ ஃபீமேல்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு சில படத்துல கூட எல்லாம் பார்ப்போம், இட் இஸ் வெரி லோ. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல வந்து ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் இத்தனை மேல்ஸுக்கு ஃபீமேல்ஸே இல்லைன்னா எங்கே போய் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும். தட் இஸ் ட்ரூ ஆல்சோ. சர்ப்ரைசிங்லி தே ஹவ் ஃபவுண்ட் 1020 males to 1000 females. That is, females are more than males. For the first time in this survey we have had such a findings. இது ரொம்ப அஸ்டானிஷிங்கா இருக்கு. நவ் ஏன் இது இன்னும் அஸ்டானிஷிங்கா இருக்கு அப்படின்னா, females are more than the adult females or more than the number of males, or total females to more than number of males. Now sex ratio at birth is lower. It is still at 929 to 1000 males. அதாவது ஒரு லோவர் ஸ்கேல், அதாவது ஒரு சில்ட்ரன் மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த ஏஜ் குரூப்ல we still have only 929 female kids or girl childs with respect to 1000 male. Now we are not able to, or experts are not able to reconcile this. So இது எப்படி கம்மியா இருக்கு, அது எப்படி ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு. So this is one interesting aspect. Next, some say development நடந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட் எல்லாம் குறைஞ்சிரும். Development is the antidote for everything. So especially female women empowerment அப்படியே வந்துரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So this trend or this finding is showing no, that is not the case. Now 9 states have shown declining sex ratio at birth. அதாவது preference for the male child ன்னு சொல்லலாம். Now இந்த ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து நிறைய so called advanced states இருக்கு, including states like Tamil Nadu,
Tamil Nadu is one of the developed states or advanced states in India. So simply what this trend is telling is development, just because some country is developing or industrializing, it doesn't mean sex ratio will automatically increase. அதுவும் அடுத்த ஃபைண்டிங் என்ன ஒரு அனாலிசிஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னா, கிறிஸ்டோபர் ஜாரட், more the urbanized the state, worse the sex ratio அப்படின்றாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். யூஸ்வலா ஒரு இமேஜ் இருக்கும், அர்பன் ஏரியாவில் இருக்கவங்க டெவலப், ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கவங்க வந்து அண்டர் டெவலப், இங்கே ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் ரூரல் ஏரியாவில் ரொம்ப ஜாஸ்தி, ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் மேல் ரூரல் ஏரியாவில் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அர்பன் ஏரியாஸ்லாம் நாங்கள் வி ஆர் வெரி அர்பனைஸ்டு, வி ஹாவ் எப்படி இருந்தாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு. பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ். நான் ஏன் இந்த ட்ரெண்ட் அப்படின்னு நிறைய யோசிச்சு இது பார்த்தோம் அப்படின்னா, இன் அர்பன் ஏரியாஸ் த ஆக்சஸ் டு ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸ் இஸ் மோர். Now, when you are having access to health facilities, ultrasound பண்ணி செக்ஸ் ஆஃப் த ஃபீட்டஸை கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க, கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணுமோ அவங்க பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த இஷ்யூ ஆர் திஸ் இஸ் த ரீசன் வை இட் இஸ் மோர் இன் அர்பனைஸ் த ஸ்டேட் வர்ஸ் த செக்ஸ் ரேஷியோ. நெக்ஸ்ட், சரி, ஒரு பக்கம் நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல்ஸ் நிறைய ஆயிட்டாங்க, சொசைட்டி வளருதா ஆர் சொசைட்டி இஸ் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஜெண்டர் எம்பவர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தா, இன்னொரு பக்கம் ஜெண்டர் ரிலேட்டட் வயலன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசிங். ஸோ இதுதான் எல்லாமே கான்ட்ராடிக்டிங் ட்ரெண்ட்ஸாக இருக்கு இதுல. நெக்ஸ்ட், இன்னொரு பக்கம் கவர்மெண்ட்ஸ் புஷ் டுவர்ட்ஸ் டார்கெட்டட் சானிடேஷன், குக்கிங் கேஸ், பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ். ஃபார் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஜன்தன் யோஜனா லான்ச் பண்ணாங்க, சானிடேஷன் ஸ்வச் பாரத் அபியான் லான்ச் பண்ணாங்க, குக்கிங் கேஸ்க்காக தனியாக குக்கிங் கேஸ் கனெக்ஷன் ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க. ஸோ திஸ் ஆல் ஹாஸ் yielded ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்சஸ் டு இட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்ட். நவ் அது கீழே அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னா, அனீமியா இந்தியாவில் விமன்ல வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி, அரௌண்ட் 50-55% ஆஃப் த விமன் ஹேவ் அனீமியா. நவ் எல்லா இண்டிகேட்டர்ஸும் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இது வந்து கம்மியாயிட்டு வரணும் அனீமியா. பட் அகெயின் திஸ் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ்ட். ஒரு பக்கம் செக்ஸ் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ஃபீமேல்ஸ், ஆனால் செக்ஸ் ரேஷியோஸ் பர்த் இஸ் லோ. மோர் அர்பனைஸ் ஸ்டேட், அகெயின் செக்ஸ் ரேஷியோ இஸ் டிப்பிங் தேர், வைலன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஒரு பக்கம் ஆக்சஸ் டு சானிடேஷன், குக்கிங் கேஸ், இதெல்லாம் ஒரு சம் ஆஃப் த டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ், திஸ் இஸ் ரைசிங். இன்னொரு பக்கம் அனீமியா இஸ் ஆல்சோ ரைசிங். So there are no easy answers to all these questions. So அடுத்து இது பார்ப்போம். ஸோ அடுத்து இது சைல்ட் மேரேஜ் பிஃபோர் கெட்டிங் மேரிட் பிஃபோர் த ஏஜ் ஆஃப் 18, 27 or 28% இருந்து 24% கம்மியாக இருக்கு. ஸோ ஸ்டண்டிங், இந்தியாவில் வந்து ஸ்டண்டிங் சைல்டு அமௌங் சில்ட்ரன் இஸ் வெரி லோ. அதாவது ஒரு சில்ட்ரனுக்கு வந்து அந்த ஏஜுக்கு தகுந்த ஹைட் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டண்டிங்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஹியர் அகெயின் another interesting trend is, எகெயின் டெவலப்டு ஸ்டேட் அதெல்லாம் எல்லாம் மேல் நியூட்ரிஷன் நல்லா இருக்கு, ஸ்டண்டிங் எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு, கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா இல்லை. The so-called BIMARU states, they are showing better progress than the so-called developed states. Again, contradictory or something to think about. ஸோ அது போக ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டண்டிங், வேஸ்டிங், அண்டர் வெயிட் அமாங் சில்ட்ரன் இதெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. பட் த ரேட் ஆஃப் டிக்ரீஸ் எஸ்பெஷலி இன் ஸ்டண்டிங் ஹஸ் டிக்ரீஸ்ட் ஆர் ஸ்லோட். 2010 to 15 நல்லா டிக்ரீஸ் ஆச்சு, இப்போ 15 to 20 மறுபடியும் அகைன் கம்மி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட், ஸோ ஒரு பக்கம் ஒபிசிட்டி, சாரி அண்டர் மேல் நியூட்ரிஷன், சைல்டு வேஸ்டிங் இஸ் அந்த கரெக்டான வெயிட் இருக்காது அந்த ஏஜுக்கு, ஸ்டண்டிங் இருக்கு, ஹைட் இருக்காது அந்த ஏஜ். ஒரு பக்கம் எப்படி எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் பாவர்ட்டின்னு சொல்லலாம். இன்னொரு பக்கம் சாப்பிட்டு வி ஆர் ஒபீஸ். அதுக்காக நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து இந்தியாஸ் கால் ஒரு டயபெட்டிக் கேபிட்டல்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அவ்வளோ வி ஆர் ஹேவிங் ஷோ. ஒரு பக்கம் சாப்பிட்டு எக்ஸஸ் இஸ் தேர், இன்னொரு பக்கம் தேர் இஸ் நத்திங். இட் ஆல்சோ ஷோஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் இன்இக்வாலிட்டி இன் இந்தியா. ஸோ திஸ் அகெயின் இஸ் சம்திங் விச் இந்த பக்கமும் இன்டர்வென்ஷன் வேணும், இந்த பக்கமும் இன்டர்வென்ஷன், மேல் நியூட்ரிஷனுக்கு இன்டர்வென்ஷன் வேணும், இந்த சைடும் இன்டர்வென்ஷன் வேணும். ஃபார்ச்சுனேட்லி அவர் கவர்மெண்ட் ஹஸ் டேக்கிங் சம் QFSSAI வந்து சால்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கம்மி பண்ணுறோம், அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும்லாம் ரீசென்ட்லி தே ஹவ் லான்ச்ட் அ கப்புள் ஆஃப் ஸ்கீம்ஸ் அண்டர் தட் ஈட் ரைட் கேம்பெயின் இதெல்லாமே. நெக்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஃபைண்டிங் இஸ் இன்ஃபன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட், நியோநாட் மார்டாலிட்டி ரேட் அண்ட் சைல்ட் மார்டாலிட்டி இதெல்லாமே கம்மியாக இருக்கு. ஸோ வித் இன்ஸ்டிடியூஷனல் டெலிவரிஸ் இன்க்ரீசிங், பட் கொஞ்சம் மேல் நியூட்ரிஷன் இதெல்லாம் கம்மியாக திஸ் இஸ் showing some improvement, which is a good sign. So these are some of the findings that we have analyzed in this particular video. Maybe in some of the future videos we'll analyze some other interesting findings. So as I said, people are a bit astonished, perplexed. இது எப்படி இப்படி இருக்கலாம், ஒரு பக்கம் ஜாஸ்தி இருக்கு, இன்னொரு பக்கம் அதே ட்ரெண்ட் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ்லாம் என்ன வெயிட் பண்றாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் வெயிட் ஃபார் சென்சஸ் டேட்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன் சென்சஸ் எவ்ரிதிங் வில் பி, எவ்ரி ஹவுஸ் ஹோல்ட் வில் பி மெஷர்ட். ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் லுக் அட் தட், தென் லெட் அஸ் கம் ஓவர் வித் அ கன்க்ளூஷன் அப்படின்னு.
So these are some of the schemes that the government is implementing. Recently, portion scheme, convergence approach, midday meal scheme, they have tweaked. Over schooling nutrition garden SHG groups will be involved in a larger scheme in the midday meal scheme. Very recently, cabinet has approved the increase in marriage age from 18 to 21 for women. So what is why increase? What is the relation with the benefit of the women and society? Younger age, when children or women are getting pregnant, they are generally weak, and pregnancy even weakens them. And when a weak or a human being or female is giving birth, it will lead to again a weaker baby. So ultimately, a society itself is getting weaker or malnourished. So slowly, marriage is increased panna. It is expected that it will lead to healthier outcomes. So Matru Vandana Yojana government is already doing. The pregnant woman is going to and delivering her baby in institutional setup. She is given some amount as a wage compensation. And last thing, so இதெல்லாம் something government which is already doing. Now இதை இன்னும் convergence approachல mission modeல இன்னும் கொஞ்சம் focus பண்ணி பண்ணணும். Plus we need specific interventions for child sex ratio or sex ratio at birth. இதை increase பண்ண something on the lines of Beti Bachao or Beti Padhao. அதில் வந்து selfie with daughter campaignலாம் இருந்தது, which became a hit. So on those lines, we need more and more campaigns and other interventions. Especially, we should involve film stars, we should involve celebrities and other celebrities from all walks of, let's say, sports or media or anything. Now, specific interventions are needed, especially in the behavioral level. We need to induce it. So just one clear major finding in all of this video is development is simply not the antidote. Sex ratio needs specific targeted interventions. So that's all for this video. So I hope you felt it was interesting too. Go around, you do your own analysis, read some more articles on this. Thank you.